이번엔 꾸준한 생활 습관으로 여성 호르몬 관리에 성공한 한 중년 여성을 찾았습니다. Kein Halskratzen? 침 놓는 손길이 예사롭지가 않습니다. 여성 호르몬 감소의 혹독함을 이겨낸 안드레아입니다. Ja. 침도 놓고 부항도 뜨는 모습이 우리나라 한의사와 비슷하죠? 동양의학 전문 치료사가 그녀의 직업이랍니다. Ja, wir sind hier in meiner Praxis für TCM, traditionelle chinesische Medizin. Und hier empfange ich meine Patienten und behandle sie mit Akupunktur, mit Tuina-Massage, mit Kräutertherapie, mit Bewegungstherapie und mit Ernährung. 지금은 아픈 사람들을 치료하지만 과거에 몸도 마음도 큰 위기의 시간을 보냈다고 합니다. Ich habe 25 Jahre als Architektin gelebt und gearbeitet und das war unglaublich nervenaufreibend, das war unglaublich kräftezehrend mit sehr viel Nachtarbeit, mit sehr viel Stress rund um die Uhr. Ja, es sind eine ganze Reihe von Dingen, die sich verändern und als Frau, ja, wo man das Gefühl hat, jetzt geht's wohl los. Es fängt an damit, dass in meinem Fall war es die Menstruation, die unregelmäßiger kam, die weniger stark war. 40대에 접어들었을 무렵 여성 호르몬 저하를 겪었던 그녀. Wie plötzlich Schübe kommen, Schweißausbrüche kommen. Auch das geht oft einher mit Angstgefühlen. Was passiert da mit meinem Körper? Und dann wieder plötzlich ganz kalt. Also es ist dramatisch. 일상생활을 해나가기가 어려울 정도로 심각한 상태에 이르렀다고 합니다. Verschiedene Gelenkschmerzen, Schultern, Knie, Hüfte. In der Schulter hatte ich auch diese Frozen Shoulder, das ist auch so ein großes Thema, wo man fürchterliche Schmerzen hat und den Arm gar nicht mehr unglaublich eingeschränkt. Und es gibt wie keine wirkliche Medizin dagegen. 이 고통의 시작은 중년 이후 급격히 줄어든 여성 호르몬 때문이라는 걸 깨달은 안드레아. 이후 중년 건강을 위해 꾸준히 챙겨 먹는 것이 있다고 합니다. Produkt, das heißt ERR 731 und dadurch das allgemeine Wohlbefinden total angehoben. 안드레아는 ERR 731을 꾸준히 섭취하며 무기력함이 사라지고요. 활력이 일상을 채웠다는데요. 그 노력이 빛을 발해 지금은 누구보다도 건강해진 그녀. 일상을 더 만나봐야겠습니다. 이야, 집안에도 건강 아이템이 수두룩한데요. 적당한 운동은 여성 호르몬 감소로 떨어진 대사를 끌어올려준다고 합니다. 식습관도 빼놓을 수 없죠. 신선한 채소로 식탁 위를 풍성하게 채우는 것이 기본이라네요. Hier hat man in der Regel auch noch Gemüse drin und deswegen versuche ich eigentlich jeden Tag. 오늘의 메뉴는 영양 가득한 채소 파스타. 건강은 이렇게 작고 꾸준한 실천에서 시작됩니다. 야, 맛있어 보이는데요. 나이가 들수록 부족해지는 영양의 균형에도 신경을 쓰고요. 여기에 호르몬 변화에도 적극적으로 대응하고 있습니다. 바로 ERR 731로 말이죠. Das ist sogenanntes Rhabarberwurzelextrakt. Und das hat mir extrem geholfen bei meinen Schlafstörungen. Ich kann viel besser schlafen, ich kann durchschlafen, ich kann einschlafen und hat auch bei den Gelenkbeschwerden super gut geholfen. ERR 731은 중년의 건강을 어떻게 돕는 걸까요? ERR 731 ist ein Extrakt aus dem Wurzelstock der Rhabarberwurzel isoliert. Es ist ein Mittel, was schon lange im Gebrauch ist. Seit den 50er Jahren wird er in Deutschland bei hormonellem Ungleichgewicht der Frauen angewandt, oft bei Wechseljahresbeschwerden. Also diese Substanz weckt sozusagen die Östrogenrezeptoren im Körper der Frau auf. 우리 여성의 몸은 전신에 여성 호르몬 수용체가 존재합니다. 하지만 완경에 가까워지면서 여성 호르몬이 감소하며 수용체가 제 기능을 하지 못하게 되는데요. 그러면서 안면 홍조,
복부 비만, 심혈관 질환 등 다양한 전신 질환을 불러일으키게 됩니다. 이때 ERR731이 들어가면 잠들어 있던 여성 호르몬 수용체들이 다시 깨어나 제 역할을 할 수 있도록 돕고요. 전신 건강에 긍정적으로 작용을 합니다. 하지만 수용체가 활성화된다고 무조건 좋은 것은 아니라고 합니다. Ja, dieses Problem haben wir eher dann, wir haben natürlich zwei Sorten der Östrogenrezeptoren. Wir haben einmal die Alpha- und einmal die Beta-Rezeptoren. Alpha-Östrogenrezeptoren, das sind Rezeptoren in den fortpflanzungsfähigen Organen. Bei zu viel Ausschüttung von Östrogen können sie wirklich zu wuchernden, malignen Abnormalitäten führen. Das ist das, was wir alle nicht wollen. Bei dem ERR731 haben wir eine Beeinflussung oder eine Stimulierung von nur Beta-Rezeptoren, die in nicht fortpflanzungsfähigen Organen vorkommen. 즉 ERR731은 여성 생식기에 작용하는 알파 수용체는 빼고 안전한 베타 수용체만 활성화시키는데요. 덕분에 여성 호르몬 과다 분비로 인한 부작용의 위험에서 자유롭다고 합니다. 실제로 완경을 유도한 동물에게 ERR731을 섭취하게 하자 여성 호르몬 수용체의 활성도 수치가 난소에서 직접 분비된 여성 호르몬의 수치만큼 높게 나타났다고 합니다. 유럽에서도 식물의약품을 가장 앞서 연구해온 나라인 스위스. 그만큼 까다로운 품질 관리와 엄격한 인증 기준을 통과해 미국, 캐나다는 물론 국내 식약처로부터 ERR731은 개별 인정형 원료로 그 효능을 인정받았다고 합니다. 스위스 청정자연에서 찾은 여성 호르몬을 깨우는 비밀, ERR731이었습니다. 신나는 음악이 여기서 나오는 거였군요. 열정적으로 댄스를 선보이는 이분이 바로 오늘의 주인공이신가 본데요. 자기소개 부탁드려요. 안녕하세요. 건강을 되찾고 제2의 전성기를 즐기고 있는 김연입니다. 아잉! 무시무시한 여성 호르몬과의 전쟁에서 승리한 동안의 미인 김연일 씨입니다. 그런데 이 노래 요즘 난리난 챌린지 내 얘기를 들어봐 그 노래 맞죠? 이래서 나이는 숫자에 불과하다고 하나 봐요. 네, 요즘 유행하는 챌린지 영상인데요. 이거 찍어서 SNS 올려서 젊은 사람들하고 소통도 하고 또 제가 또 춤추는 것도 좋아하고 그래서 찍게 됐어요. 완벽하시네요. 정말 대단합니다. 정태야, 우리도 한번 도전해볼까? MZ세대만큼 젊게 산다는 그녀가 건강관리를 위해 꼭 챙기는 것이 있다는데요. 매일 하루도 빼놓지 않는 건강 루틴이라고 합니다. 그러니까 나이가 들수록 여성 호르몬이 부족해서 관리가 필요한데 여성 호르몬 관리를 위해서 챙겨 먹고 있는 거예요. 그 정체 잠시 후에 공개합니다. 활력 넘치는 그녀에게도 시든 꽃 마냥 축축 처지는 암울한 시간이 있었다는데요. 40대 후반 되면서부터 여성 호르몬 감소가 되기 시작하면서부터요. 몸도 여기저기 아프고 또 짜증도 많고 그러더라고요. 아무 준비 없이 맞은 여성 호르몬 감소. 그 대가는 혹독했습니다. 얼굴 홍조도 생기고 막 몸이 뜨거웠다 차가웠다 막 그렇게 온도도 오르락내락 하고요. 잠을 못 자니까 막 피부도 건조해지고 또 이렇게 피부도 처지고 그러는 게 얼굴도 막 생기도 없어지고 안 좋은 거예요. 그래서 와 이렇게 늙는구나 라는 생각이 들더라고요. 또 위염도 생기고 또 골감소증, 골다공증 그리고 고지혈증까지 진짜 온갖 병들이 다 생겼던 것 같아요. 여성 호르몬 감소는 혈관부터 뼈까지 전신을 망가뜨렸다고 합니다. 또 살도 찌고 그러니까 너무 무기력해지고 그리고 아 이제 내 인생 끝났나? 이제 여자로서의 끝났나? 이런 생각도 들더라고요. 수많은 질병이 쏟아지면서 무려 15kg의 체중 증가까지.
평생 가족을 위해 살아온 그녀지만 삶의 허망함까지 느꼈다는데요. 힘든 시간을 훌훌 털어버리고 건강해진 연일 씨. 바지가 이렇게 널널해졌어요. 와, 두 주먹이 들어가고도 남을 만큼 쑥 빠진 뱃살. 제가 다 뿌듯합니다. 살도 빼고 건강을 되찾은 비결. 꾸준한 여성 호르몬 관리 덕분이랍니다. 그 성공 비결을 낱낱이 알아보겠습니다. 여기가 제가 집에서 제일 좋아하는 공간이에요. 이 작은 텃밭이 지금의 그녀를 있게 한 가장 큰 1등 공신이라는데요. 이렇게 날 좋은 날 햇빛을 쬐면서 텃밭을 가꾸면 기분이 좋더라고요. 그리고 또 이렇게 싱싱한 채소로다가 바로바로 따가지고 요리를 할 수 있으니까 더 맛도 좋고요. 연일 씨의 따뜻한 사랑으로 자라 그런가 채소가 정말 크고 싱싱하네요. 막다운 신선한 고추와 가지는 바로 그날의 식탁 위에 오릅니다. 무엇보다 건강하게 먹는 걸 중요하게 여긴다는 연일 씨. 건강한 재료로 직접 요리해 먹는 작은 습관은 큰 기적을 부릅니다. 맛과 영양의 완벽한 조합. 연일 씨의 건강 밥상이 완성됐습니다. 아픈 시간을 겪으며 내 몸을 더 아끼게 됐다는 연일 씨. 맞습니다. 건강의 첫걸음, 나 자신을 사랑하는 것부터 시작입니다. 맛있네. 꾸준한 호르몬 관리 역시 나를 아끼는 가장 큰 지름길이라는 연인 씨. 중년의 균형이 깨진 여성 호르몬을 활성화하기 위한 선택이었습니다. ERI 731인데요. 여성 호르몬 관리에 도움이 된다고 해서 먹기 시작했어요. ERI 731을 먹고 난 뒤로 안면 홍조가 나타나는 횟수가 줄었고요. 또 우울감도 많이 개선됐어요. 연골이랑 관절도 보호해준다고 해서 먹었는데요. 실제로 관절통이랑 근육통이 많이 감소하더라고요. 확실히 여성 호르몬 관리에 도움이 돼서 꾸준히 먹고 있어요. ERR 731을 꾸준히 섭취하며 갱년기 지옥에서 탈출하고 몸과 마음까지 확 달라진 연인 씨. 자, 현재 그녀의 건강 상태는 어떨지 병원을 찾았습니다. 지금 현재 너무 관리를 잘하셔서 고지혈증을 나타내는 콜레스테롤 수치도 정상 범위로 내려왔고요. 그녀를 괴롭히던 체지방률과 복부 비만 또한 정상 수치. 이야, 정말 놀랍네요. 그렇다면 갱년기 건강 지수는요? 갱년기 증상이 왔을 때 얼굴 확확 달아오르고 숨차고 땀나고 했던 이런 여러 가지의 증상들이 많이 감소가 되셨어요. 이 정도면은 거의 관리를 거의 상위급 정도로 하신 거고요. 네, 감사합니다. ERR 732는 그녀의 불안과 우울, 전신의 건강에 어떻게 도움을 준 걸까요? 여성 호르몬은 단순히 생리 조절만 하는 것이 아니라 뇌에서 기분을 다스리는 기분 호르몬 스위치 역할을 합니다. 그런데 완경기가 되면 이 스위치가 꺼지면서 안정과 행복감을 주는 세로토닌과 도파민이 줄어드는데요. 별일 없어도 불안하고 이유 없이 우울한 기분이 드는 것은 바로 이것 때문입니다. 이때 ERR 731이 잠자고 있던 뇌 속의 호르몬 스위치를 깨워 다시 켜주는 역할을 하는데요. 실제로 중년 여성에게 ERR 731을 섭취시킨 결과 우울 및 불안 지수가 약 65%나 감소하는 결과를 보였습니다. 특히 갱년기 증상 중 위험한 게 바로 안면 홍조인데요. 안면 홍조가 심할 경우 혈관을 확장시키고 기능을 떨어뜨려 심혈관 질환에 더욱 주의해야 합니다. 갱년기 안면 홍조는 뇌 시상하부가 여성 호르몬 감소로 혼란을 일으키는 것인데요. 여성 호르몬 감소로 얼굴이 확 달아오르고 땀이 나는 것은 여성 호르몬이 줄어들면서 시상하부의 체온 조절 센서가 예민해졌기 때문입니다. 이때 여성 호르몬이 부족해져 예민해진 시상하부에 ERR 731이 들어가면 여성 호르몬 수용체에 결합해 뇌의 시상하부 체온 조절 센서를 진정시켜 주게 됩니다.
실제로 중년 여성이 ERR731을 섭취한 결과 12주 후 안면 홍조가 75%나 개선됐다고 합니다. ERR731의 효능은 이뿐만이 아닙니다. 여성 호르몬이 줄면 뼈를 갉아먹는 파골세포가 활발해져 뼈를 만드는 조골세포가 힘을 잃게 되어 골다공증 위험도가 증가하게 됩니다. 이때 ERR731이 여성 호르몬 수용체 베타를 활발하게 만드는데요. 파골세포 활동을 억제하고 조골세포 생성을 촉진시켜 뼈 건강을 지켜줍니다. 또 여성 호르몬 수용체 베타를 활성화시키는 ERR731은요, 몸속 염증을 줄이는 효과가 있는데요. 실제로 갱년기 증상을 겪고 있는 여성을 대상으로 ERR731을 섭취시킨 결과 관절통과 근육통이 개선됐다고 합니다. 잠자는 여성 호르몬 수용체를 깨워 건강한 중년의 삶을 되찾게 해준 ERR731. 이를 섭취한 여성은 4주 후부터 갱년기 여성의 삶의 질을 평가하는 MRS 지수 11가지 항목에서 모두 개선된 놀라운 변화를 보여줬습니다. 여성 호르몬 관리에 도움을 주는 ERR731. 섭취 시 주의할 점은요? ERR731의 하루 권장 섭취량은 4mg 미만입니다. 영유아, 임산부, 수유부 등 에스트로겐에 민감한 분들은 전문의와 상의 후에 섭취하는 것을 권장드립니다.